ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜ ਫੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ संसद तक भी यह मसला पहुंच गया है। बठिंडा तो श्रोमणी अकाली दल के संसद मैंबर और साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के वलों इस सारे घटनाक्रम के पिछे केंद्रीय गृह मंत्रालय के फेलियर नूं जिम्मेवार दस दिता गया है। 25 शाम को जो एक स्टेज से ऐलान किया गया था कि जो डेजिग्नेटेड रूट है उस रूट में नहीं जाएंगे लेकिन लाल किले की तरफ जाएंगे, तो ये 25 शाम को पता था आप 4 घंटे में लॉकडाउन कर सकते हैं, चंद घंटों में नोटबंदी कर सकते हैं। एक रात पहले आपको पता आप एक रास्ता नहीं बंद कर सकते थे? कौन इसका जवाब देगा? और ये जिनके साथ जिन्होंने दानेश जी ने जिनका जिक्र किया है वो आज पकड़े गए हैं 2 हफ्ते के बाद। तिरंगे के अपमान के बारे में बात करी गई। अरे भाई सर, उस तिरंगे की आप बात कर रहे हैं जिस तिरंगे को लहराने के लिए 70% खून इस कौम का डुला था। काला पानी हो, फांसी हो, सबसे ज्यादा शहादतें इस कौम ने दी थी। और सर तिरंगे में लहराया तो वो आप कहते केसरी लगा दिया, तो ये वही केसरी है जो आपके प्रधानमंत्री जी और वर्ल्ड लीडर अपने सिर पे लेके घूमते हैं। लोक सभा दे विच हरसिमरत कौर बादल दा ये रूप बहुत देर बाद लोकां नूं देखण नूं मिलिया है, पर दीप सिद्धू दे मसले ते किसानां दा भी यही कुछ कहना है। किसानां दे वल्लों भी सीधे तौर ते केंद्र सरकार नूं साजिश करता दस्सिया जा रहा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे सूबा जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंधेर दा भी बयान सामने आया है। वो कहंदे ने कि जो भी कुछ हो रहा है किसानी अंदोलन दे नालों नौजवानां नूं तोड़न दे लई केंद्र सरकार दे वल्लों कीता जा रहा है। ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫੁੱਟ ਪਾਉ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਐ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। इस वेले किसानी अंदोलन के भी दो धड़े बनते दिखाई देंदे ने। एक दे विच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है और दूजे धड़े दे विच संयुक्त किसान मोर्चा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का पक्ष असीं तुहानूं दिखा चुके हैं और हुण गल करते हैं संयुक्त किसान मोर्चे की, जिस दे आगू बलदेव सिंह सिरसा नूं भी इस सारे दे विचों केंद्र सरकार की साजिश की बो आउंदी है। मैं ये गल कहांगा कि केंद्र सरकार जिहड़ी आ इस साडे संघर्ष नूं फेल करन वास्ते तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है। तो 26 जनवरी में जो घटनाक्रम वापरिया सी वो सारे का सारा प्री प्लान सरकार ने खुद किया और हुण भी जो कुछ भी हो रहा सारा कुछ केंद्र सरकार जिहड़ी आ ये साडे संघर्ष नूं फेल करन वास्ते तरह तरह के षड्यंत्र जिहड़ी आ उही रच। पर जेकर गल कीती जावे सियासी पार्टियां दी तां श्रोमणी अकाली दल दे वांग कांग्रेस पार्टी भी दीप सिद्धू दे पिछे सीधे तौर ते भाजपा दा हत्थ होण दी गल आख रही है। पंजाब कांग्रेस दे बुलारे अते विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका दा कहना है कि दीप सिद्धू नूं जानन लई शुरू तो पिछे झात मारी जानी चाहिदी है कि आखिर किवें दीप सिद्धू किसानी अंदोलन दे विच शामिल हो गया सी। देखिए, उनकी गिरफ्तारी से लेकर उनके सफ़र को एक झलक हमें फ्लैशबैक में जाना चाहिए कि किस तरह से वो पिक्चर में आते हैं कि वो सनी देओल इलेक्शन लड़ने आते हैं। वो बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक है, सनी देओल के दोस्त हैं और प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ उनकी फ़ोटे जग जाहिर होती है। और फिर ये किसान आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, किसान आंदोलन बढ़ने के बाद अचानक उसमें घुसपैठ ये दीप सिद्धू करता है, अलग से मंच लगाता है, वहाँ खालिस्तान की बातें करता है, वहाँ देश को तोड़ने की बातें करता है। तो केंद्र की एजेंसी क्या कर रही थी तब? तो तब 26 जनवरी जब आई तो तब उनको किसने आगे बढ़ने की इजाज़त दी, किसने बैरियर हटाए, किसने लाल किले तक पहुंचने की इजाज़त दी? ये सारे सवाल केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। एक तरफ एनआईए की टीम
जो नेशनल एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने उन्हें समन जारी किया हुआ था, और समन जारी होते हुए वो वहाँ कैसे पहुँच गया? और वहाँ लाल किले पे जो झंडा फहराया गया, वो कौन तमाशा देख रहा था? सिक्योरिटी क्या कर रही थी? एजेंसियां क्या कर रही थी? ये सीधे के सीधे तार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ जुड़ते हैं। इस तरह लगभग सारे ही ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 5 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੰਭਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਝੰਡਾ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ 2 ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ?
ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ Facebook ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Facebook ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।